بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإتماما لهذا الموضوع العظيم الكبير الذي في الأصل يحتاج إلى دورة كاملة، ولكن إشارات فيها كفاية بإذن الله. فالسبب الثالث والأسلوب الثالث من أساليب النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي سببت نجاح الدعوة إلى الله صبره صلى الله عليه وآله وسلم على الأذى بكل أنواعه. ومن المعلوم أن الدعوة لا تخلو من أذى، بل الإيمان والاستقامة لا تخلو من أذى. ولهذا فنجاح الدعوة يكون بالصبر، فمن لم يصبر ترك الدعوة أساسا ولم تنجح دعوته. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى قال: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما أوذوا حتى جاءهم نصرنا. فأخبر ربنا سبحانه أن الأنبياء ممن قبل النبي عليه السلام بصبرهم استطاعوا أن يستمروا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وانظر في دعوة نوح عليه السلام، فقد مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، مع أنهم آذوه استهزأوا به وطعنوا فيه وكذبوه، ولكنه صبر صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم وضع كفار قريش أوساق الإبل على ظهره وهو ساجد وما ترك الدعوة. وهكذا بنو عبد ياليل رموه بالحجارة حتى سال الدم من رأسه إلى قدميه، ولكنه صبر صلى الله عليه وسلم. أرادوا قتله ولكنه صبر صلى الله عليه وسلم. وبعضنا يؤذى بالكلام فيترك الدعوة. ولهذا فمن أساليب نجاح الدعوة
الصبر على الأذى المعنوي أو الحسي. ولهذا جاء في البخاري في حديث خباب رضي الله عنه وأرضاه، خباب أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم شافيا من الأذى، فقال له عليه السلام مبينا من صبر في الأمم السابقة، قال والله، أو قال لقد كان من قبلكم لينشط بالحديد ما بين لحمه وعظمه ولا يرد ذلك عن دينه. وينشر بالمنشار فيوضع في مفرق رأسه أي وسط حتى يشق إلى قسمين وما يرد ذلك عن دينه. الشاهد الصبر على الأذى سبب في نجاح الدعوة، والأذى وإن كان من الأب أو الأسرة قل أو الجار أو البعيد، والأمثلة واضحة بأذية النبي عليه السلام من أهله كأبي جهل، ومن جاره أو قبيلته. السبب الرابع تجنيب الدعوة للمشاكل. تجنيب أي إبعاد الدعوة عن المشاكل، ومن باب أولى عدم إيجاد المشاكل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فإن من الناس من يحب إدخال الدعوة في المشاكل مع المجتمع أو مع الدولة، ومنهم من هو الذي يكون السبب في إيجاد مشاكل. وأما أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم فقد جنب الدعوة المشاكل. ومن هذا أنه في أول دعوته في مكة لم يجابه الكفار ولم يأمر بمجابهتهم مع الأذية منهم، بل لما هاجر إلى المدينة لم يجابه اليهود ولا النصارى في أول دعوته ولا الفرس ولا الروم، بل وأقام الصلح مع قبائل العرب. فهذا إبعاد الدعوة عن المشاكل. الخامس من الأسباب حسن الخلق، فإنه من أعظم الأسباب لنجاح الدعوة.
والنصوص كثيرة. ولهذا كان من أعظم أسباب قبول الدعوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قبل البعثة حسن الأخلاق، فقد عرف بالصدق مطلقا، فلم يكذب عليهم قط، وعرف بالأمانة فلم يخنهم قط، وعرف بالصفح وكمال الأخلاق. فلهذا نجد أن النضر بن الحارث أعظم أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، أو قل من أعظمهم، لما اجتمع قريش ليبطلوا دعوة النبي عليه السلام، بين لهم أنكم يا قريش تعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادقا في صغره وفي شبابه، فلم يكذب عليكم قط، وكان أمينا وعفيفا وصالحا. فهذه علامات صدق الرسالة. وهكذا سفيان في البخاري لما التقى بملوك الفرس أو الروم، نعم، وسأله ملك الروم: هل علمتم عنه قط؟ هل علمتم أنه كذب قط؟ قال: لا. فقال ملك الروم: ما كان ليكذب على الله سبحانه وتعالى مع أنه لم يكذب على الناس. ما كان ليكذب على الله أي بالرسالة مع أنه لم يكذب على الناس، أو كما قال. ولهذا قال العلماء: الداعي يدعو بأخلاقه أكثر مما يدعو بعلمه. والسبب أن الأخلاق تلازم الإنسان في كل حال، بخلاف العلم فإنه يكون في مجالس. والناس عموما ينظرون إلى أخلاق الداعي فيحبونه ويقبلونه وتكبر دعوته. الثالث من الأسباب، وطبعا من الأخلاق حتى تعرفوا منها من الأخلاق قبل السادس، الابتسامة في وجوه الناس، الابتسامة وحسن الاحترام. الابتسامة والتعاون معهم بحسب أعرافهم، ولكل
بلد عرف، فلتنتبه إلى هذا يا طالب العلم. أما الثالث من أسباب نجاح الدعوة تعاون الدعاة، خصوصا وأهل السنة عموما، فالمسلم مع المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، والبنيان إذا لم يتقوى بغيره سقط. ولهذا لما أرسل النبي عليه السلام معاذا وآخر هو الأشعري، أرسلهم إلى اليمن فقال لهم: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا اختلفا. والشاهد في الأخير أمرهم بالتطاوع وعدم الاختلاف، فليقدم كل داع إلى الله مصلحة الدعوة على مصلحة نفسه، على مصلحة نفسه وخاصيته. السابع من أسباب نجاح الدعوة اللين والحكمة. ويكفي في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة: ما وضع اللين في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وأعظم من هذا أن الله أمر موسى عليه السلام وهارون أن يخاطبا أكثر الأرض، فقال لهما: وقولا له قولا لينا لعله تكره ويخشى. فالشاهد اللين والحكمة مفتاح دعوة الأنبياء. فمن اللين حسن الخطاب واختيار الكلمات المناسبة والنداء الطيب، والنداء حسن الخطاب والكلام الطيب وهكذا نداء. ولهذا تنبه أن الداعي ربما هو الذي يصنع العقبة لدعوته، ليس العدو يصنعها بل هو الصانع لها. فاحذر من هذا. الثامن حسن التعامل مع المجتمع. حسن التعامل مع المجتمع. كان تعمل معهم الأعمال العامة، تعمل معهم الأعمال العامة والخدمة والمساعدة والإكرام، كما كان النبي عليه السلام
أعظم الناس إكراما لجاره دائما لعموم الناس، ولهذا شارك النبي عليه السلام في بناء المسجد وفي حفر الخندق، وهكذا. ومن أمثلتها هنا أن تساعد بعض الناس في هذا نقول في دفع الدراجة وإصلاحها أو ما كان معناه. التاسع إنزال الناس منازلهم بالجاه والسلطان، إنزال الناس منازلهم ومعرفة أقدارهم، فتعامل رئيس القرية معاملة تناسب مقامه. ومن أمثلة هذا أنه في صلح الحديبية لما منعت قريش النبي عليه السلام دخول مكة، أرسلت له الحليف بن علقمة، كان من السادات، فلما رآه النبي عليه السلام قال هذا من قوم يتعبدون، فاظهروا له الهدي، أي الإبل معدل الهدي. فلما رآها مقلدة رجع إلى قريش وأنكر عليهم أنه منع النبي عليه السلام. ومن هذا أن أبا سفيان في أول إسلامه كان يحب الفخر لأنه كان من عظماء قريش، فقال النبي عليه السلام لما دخل مكة من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. الشاهد في أبي سفيان فهو آمن. الشاهد احترام الناس على أقدارهم. أما العاشر فهو حسن الاعتناء والتربية للمدعو، وهذا مهم جدا، فإن التربية الصحيحة تنشئ جيلا يقوم بأعداء الدعوة، ولهذا تعتني بتربية من عندك، فالتربية تجعلهم لا يتراجعون ولا يخونون وليس عندهم تردد. ولهذا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل الصحابة من الجاهلية إلى الإسلام،
التربية الصحيحة. وكيف أنهم جعلهم في الاستقامة كالجبال في كل المواقف، حتى في الغزوات والجهاد، لا تردد ولا تراجع. وكيف جعلهم يتحملون الدعوة من بعده، وكيف وهو مهم جعلهم يضحون بكل شيء لأجل الدعوة. والسبب هي التربية الصحيحة. فمنهم من ضحى بماله لأجل الدعوة كصهيب الرومي، ومنهم من بذل ماله وأنفق ماله في سبيل الدعوة كعثمان وغير عثمان، ومنهم من هاجر وترك بلده لأجل الدعوة، ومن خرج معلما داعيا لأجل الدعوة. ومنهم في التربية الصحيحة تحمل المشاق. فالصديق رضي الله عنه ضرب ضربا شديدا حتى لا يعرف أنفه، ومشي على بطنه وهو ثابت، وبلال وياسر وعمار وسمية وخباب. ومنهم أو قل في الأخير من جاهد في سبيل الله مع كثرة الأعداء والضعف. هذه 9 أسباب، وعاشرها ختاما قيام دعوة النبي عليه السلام على العلم الشرعي. فكلما قامت هذه الدعوة على العلم كلما استمرت ورقت ونجحت. هذا باختصار شديد مع الاعتذار على التقصير. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك اليك. Baik. Kemudian beliau berkata, Allah Ta'ala sekaligus dalam satu hadarah sampai terakhir karena beliau punya urusan. Baik, kata beliau, "Kaitman di hadal mawdu' al-azim", maka sebagai penyempurna pembahasan yang sangat penting ini, yang dia pada asalnya membutuhkan daurah untuk pembahasan ini. Akan tetapi kita cukupkan dengan memberikan isyarat, dengan ikhtisar, dengan meringkas apa yang disesuaikan dengan waktu yang ada. Kemudian dari perkara yang ketiga yang merupakan sebab-sebab keberhasilan dakwah adalah yang ketiga, kesabaran Nabi SAW di dalam menyeru, di dalam berdakwah dengan segala bentuk, bermacam-macam cobaan, ujian
rintangan yang beliau hadapi. Dan perkara yang dimaklumi bahwasanya dakwah itu tidak akan lepas dari ujian. Bahkan demikian pula keimanan. Demikian pula istiqamah tidak akan lepas dari ujian dan rintangan yang hal tersebut membutuhkan kesabaran. Maka barang siapa yang tidak mampu untuk bersabar, maka dia tidak akan berhasil dalam dakwahnya. Dia tidak akan bisa istiqamah dan terus-menerus dalam dakwahnya. Oleh sebab itulah seluruh para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka juga diberikan ujian-ujian. Allah berfirman, "Walaqad kudzibat rusulun min qablik, wa sabaru 'ala ma kudzibu." Dan sungguh telah didustakan rasul-rasul sebelum kalian. Rasul-rasul sebelum engkau, wahai Muhammad. Akan tetapi mereka bersabar terhadap apa yang didustakan kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan bahwasanya para nabi dan para rasul dengan kesabaran mereka mampu untuk melanjutkan dakwah mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala dan berhasil di dalam dakwah mereka. Maka lihatlah pada dakwah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam yang beliau hidup pada kaumnya sekitar 950 tahun bersamaan dengan terus-menerus beliau diuji, beliau diolok-olok, beliau didustakan, akan tetapi beliau alaihi salatu wassalam bersabar. Demikian pula Nabi kita Muhammad SAW. Orang-orang kafir Quraisy meletakkan kotoran onta di atas punggung beliau SAW dalam keadaan beliau sujud, dan hal tersebut tidak memisahkan beliau dari berdakwah dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula beliau dilempari dengan batu sampai keluar darah di kepalanya, sampai mengucur di kakinya. Akan tetapi Rasulullah SAW bersabar terhadap hal tersebut. Dan orang-orang pun mau membunuh beliau. Akan tetapi beliau bersabar terhadap hal tersebut. Dan sebagiannya lagi, mereka mencela Nabi SAW dengan ucapan, dengan dakwah yang disebarkan oleh Rasulullah SAW, tetapi beliau bersabar di atasnya. Maka ini adalah bentuk dari usul metode dakwah Rasulullah SAW, yaitu bersabar terhadap ujian atau terhadap gangguan, terhadap rintangan yang secara ma'nawi atau fisik. Apakah secara makna atau secara panca indera yang dilihat. Nah, oleh sebab itulah datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya Khabbab bin Arad pernah datang mengadu kepada Rasulullah SAW tentang ujian-ujian yang diberikan kepadanya. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, sungguh orang-orang sebelum kalian mereka ditusuk dengan besi, ya, atau diberikan besi yang panas kepadanya sampai ya terlihat tulang dengan ya sampai dagingnya meleleh dan tulangnya kelihatan. Tetapi hal tersebut tidak menyebabkan mereka murtad, lari dari agamanya. Demikian pula ada di antara mereka yang diperhadapkan dengan gergaji, kemudian ditaruh di tengah-tengah kepala mereka, kemudian sehingga dengannya membelah kepala mereka. Akan tetapi hal tersebut tidak menyebabkan mereka murtad, tidak menyebabkan mereka kembali dari agama mereka, bahkan mereka bersabar. Maka kesabaran di dalam dakwah adalah sebab keberhasilan dalam dakwah dan sebab yang mengantarkan kepada terus-menerusnya dakwah. Dan permisalan-permisalan yang seperti ini sangat banyak dan sangat jelas apa yang tertimpa pada Nabi SAW dan pada keluarganya, apa yang ditimpa kepada Abu Jahal, kepada Rasulullah SAW, dan kaum Quraisy yang lainnya. Kemudian perkara yang keempat dari hal-hal yang merupakan metode dakwah dan sebab-sebab yang menjadikan keberhasilan dakwah seorang adalah menjauhkan dakwah dari muskilah-muskilah, dari permasalahan-permasalahan yang tidak jelas. Hal ini karena sebagian manusia menjauhkan dari perkara-perkara dari muskilah. Kata beliau, fa'aulah yang lebih pantas lagi yaitu memasukkan masalah. Ya.
memasukkan masalah. Kalau ada masalah saja dijauhi, apalagi memasukkan masalah. Ini termasuk perkara yang menjadikan dakwah tersebut tidak berhasil. Kenapa ini? Karena kebanyakan manusia mereka sangat senang memasukkan di dalam dakwah ini muskilah-muskilah. Ya. Masalah-masalah yang ada iskal di dalamnya. Apakah di dalam perkumpulan mereka, atau di dalam masyarakat mereka, atau di dalam permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan masyarakat secara umum, atau permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pemerintah. Nah, maka dan di antara mereka pula ada orang-orang yang mereka menjadi sebab sehingga adanya masalah-masalah ini. Memang sengaja dimasukkan adanya masalah-masalah ini. Ada pun dakwah Nabi SAW di awal dakwahnya di Mekah, maka beliau selalu tidak baik terhadap orang-orang kafir. Beliau tidak membuat permasalahan-permasalahan. Bahkan sebelum beliau hijrah, beliau tidak membuat permasalahan-permasalahan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara di awal-awal dakwahnya. Bahkan Rasulullah SAW mengadakan perdamaian bersama orang-orang Arab. Maka ini adalah perkara yang menyebabkan dakwah itu menjadi tidak berhasil, yaitu dihadapkan dengan muskilah-muskilah. Maka hendaklah setiap orang menjauhkan dakwahnya dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat dari masyakil, muskilah-muskilah. Kemudian yang kelima, dari bentuk perkara yang kelima dari sebab-sebab keberhasilan dakwah adalah husnul khuluq, ya baiknya akhlak. Dan ini adalah merupakan sebesar-besar sebab yang bisa menjadikan keberhasilan di dalam dakwah. Dan nas-nas tentang hal ini sangatlah banyak. Nah, bagaimana hal tersebut menjadi sebab sampainya dakwah di zaman Nabi SAW kepada umat ketika beliau memperbaiki akhlaknya. Ya, ketika nampak pada beliau baiknya akhlak Rasulullah SAW. Nah, dan sungguh beliau memang telah diketahui dengan baiknya akhlak secara mutlak. Ya, baiknya akhlaknya secara mutlak. Tidak ada keburukan di dalam akhlaknya. Dan beliau telah dikenal pula dengan kejujuran yang tidak ada sama sekali kedustaan pada Rasulullah SAW dan kesempurnaan amanah. Tidak ada sama sekali sifat khianat pada Nabi SAW. Oleh sebab itulah ketika orang-orang Quraisy mereka berkumpul, maka dikatakan kepada mereka, andai kata dakwah, annakum ya masyarakat Quraisy, tarikunan Nabi SAW. Sesungguhnya kalian, wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya kalian itu adalah orang yang tahu bagaimana Nabi SAW pada masa kecilnya, pada masa mudanya. Wa kana aminan. Beliau adalah orang yang terpercaya, shadiqan. Beliau adalah orang yang jujur, afifan. Beliau adalah orang yang lemah lembut, yang memiliki sifat lembut. Beliau salihan. Beliau adalah orang yang salih dan melingkup sifat-sifat kebaikan yang lainnya. Maka ini menunjukkan hal ini, menunjukkan akan alamat, sidqur risalah, akan benarnya risalah yang dia bawa. Karena dari sifat akhlaknya saja menunjukkan kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, demikian pula dalam Sahih Al-Bukhari, tentang cerita Raja Persia dan Rum. Nah, dikatakan kepada mereka, hal alimtum annahum kadhib qad, apakah kalian mengetahui bahwasanya pada diri Nabi SAW pernah berdusta sekali saja? Maka Raja Rum tersebut mengatakan tidak. Nah, Raja Rum tersebut mengatakan tidak pernah. Maka dikatakan bahwasanya wa man kana yakdzibu 'ala Allah ma'annahu lam yakdzib 'ala nas. Apakah mungkin dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan dia tidak pernah berdusta sama sekali terhadap manusia? Maka seorang dai dia menyeru kepada akhlak yang mulia. Nah, maka kata para ulama menyebutkan bahwasanya seorang dai yang menyeru dengan akhlaknya itu lebih banyak menghasilkan keberhasilan daripada seorang dai yang menyeru dengan ilmunya.
Karena ilmu itu hanya di majelis-majelis. Dan manusia secara umum, mereka hanya melihat kepada akhlak dan apa yang dilakukan oleh dai tersebut. Nah, dan sebaliknya, orang-orang akan menjauh dari dai yang tidak memiliki akhlak, yang tidak memiliki sifat kejujuran, bahkan dia memiliki sifat kedustaan dan yang semisalnya. Kemudian yang keenam, dari perkara-perkara yang merupakan sebab keberhasilan dakwah adalah saling tolong-menolong, saling bantu-membantu dalam dakwah secara khusus dan ahlu sunnah secara umum. Nah, maka seorang muslim al-muslim bil muslim kal bunyan. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu seperti satu bangunan. Yashuddu ba'duha ba'dha. Saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Maka bangunan itu jika tidak kuat dengan yang lainnya, tidak dikuatkan dengan yang lainnya, takut dia akan runtuh. Ya. Dan dia membutuhkan yang lainnya. Baik. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW mengutus Mu'adz dan sahabat yang lainnya ke Yaman. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Basyira wa la tunafira. Berilah kabar gembira dan jangan kalian membuat lain. Yassira wa la tu'assira. Dan permudahlah di dalam berdakwah dan jangan kalian mempersulit. Dan bersepakatlah kalian dan jangan kalian berselisih. Maka hal yang harus dikedepankan oleh setiap dai ila Allah, berdakwah kepada Allah adalah dia mendahulukan manfaat dakwahnya daripada maslahat dirinya sendiri. Kemudian perkara yang ketujuh dari sebab-sebab keberhasilan dakwah adalah al-lin wal hikmah, yaitu kelembutan dan hikmah di dalam dakwah. Dan cukuplah perkara ini apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kata Rasulullah SAW, "Ma wuriya lin syai'in illa zana." Tidaklah diletakkan sifat kelembutan kepada sesuatu kecuali sesuatu tersebut akan terhiasi, dan tidak akan diangkat sifat lin tersebut, kelembutan dari sesuatu kecuali sesuatu tersebut akan terhinakan. Dan sesungguhnya yang lebih jelas dari perkara ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun yang untuk mereka berucap dengan manusia yang paling zalim di permukaan bumi, yang paling keras di permukaan bumi, yang paling membangkang di permukaan bumi. Namun Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk bersikap lin, lemah lembut dan memperbaiki akhlak. Dan ucapan dan juga khitab, cara berbicara yang baik. Demikian pula seruan kepada Fir'aun dengan cara yang baik. Oleh sebab itulah hendaknya setiap orang, faqula lahum qawlan layyinan, maka hendaklah kalian berdua mengucapkan ucapan yang baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dari perkara ini hendaklah setiap orang itu mentasbih dirinya, yaitu memperingatkan dirinya bahwasanya dai itu kadang-kadang dai itu dia melakukan perkara yang kadang perkara tersebut mengakibatkan akibat yang fatal, kerusakan pada dakwahnya, dan kerusakan itu tidak muncul dari musuhnya. Kerusakan itu tidak muncul dari musuhnya, akan tetapi kerusakan dakwah itu muncul pada dirinya. Maka berhati-hatilah dari perkara ini. Kemudian yang kedelapan adalah memperbaiki ta'amul al-mujab, yaitu memperbaiki muamalah sesama mereka di masyarakat. Apakah dia beramal bersama mereka dengan amalan-amalan yang umum, kemudian melakukan musa'adah, melayani mereka, memuliakan mereka. Demikianlah Nabi SAW adalah manusia yang paling mulia, manusia yang paling azam nas ikraman, adalah manusia yang paling mengagungkan jari tetangganya, mengagungkan tamunya, bahkan kepada manusia seluruhnya. Oleh sebab inilah Rasulullah SAW mensyariatkan membangun masjid bersama-sama dan juga yang lain-lainnya. Baik. Kemudian yang ke-9
dari perkara-perkara yang merupakan sebab-sebab keberhasilan dakwah, inzalna manazilahum wa ma'arifa qadarihim, yaitu meletakkan manusia itu, orang-orang itu sesuai dengan manzilahnya, kedudukannya, tidak melebih-lebihkan, ya, dan mengetahui kadar-kadar mereka, ya, tidak menyepelekan. Nah, memberikan, ya, ru'usul qaryah, ya, pimpinan-pimpinan suatu tempat, ya, kepala desa dan lain-lainnya, itu kedudukannya dihormati. Nah, di antara hal tersebut apa yang terjadi di zaman Rasulullah SAW di Sulh Hudaybiyah, pada perjanjian perdamaian Hudaybiyah, ketika orang-orang Quraisy melarang Rasulullah SAW masuk ke Mekah, ya, maka Rasulullah SAW melihat mereka, ini adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Rasulullah SAW memberikan hadiah kepada mereka, apa yang misalnya. Baik. Baik. Dan di antaranya pula, saya habisnya dengan setinggal ya, Allah. Dan di antaranya pula, bahwasanya Abu Sufyan di awal keislamannya, dia sangat mencintai al-faqr. Baik, maka Nabi SAW bersabda ketika masuk ke Mekah, barang siapa yang masuk ke Abu Sufyan, maka hendaklah dia menjadi amin baginya. Maka syahid di dalam perkara ini adalah ihtiram nas ala afdalihim, yaitu tentang pemuliaan manusia. Dia ihtiram, memuliakan manusia di atas keafdalan, keutamaan-keutamaan yang diberikan kepada mereka sesuai dengan kedudukannya. Ya, tidak merendahkan mereka. Baik. Kemudian yang ke-10, dan ini yang saya maksudkan adalah yang terakhir dalam pembahasan ini, adalah memperbaiki tarbiyah kepada yang didakwahi dan bersungguh-sungguh bersungguh-sungguh di dalam mentarbiyah mereka. Dan baiknya sahih tarbiyah yakunu bi adai dakwah. Nah, benarnya tarbiyah, baiknya tarbiyah itu dengan cara menyampaikan dakwah itu. Dan inilah yang memberikan pengaruh dakwah di sisimu. Maka pada tarbiyah, baik, di sini berikan oleh sebab itulah dinukil bahwasanya bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah SAW merubah sahabat dari masyarakat yang asalnya mereka masyarakat jahiliyah menuju kepada keislaman. Tidak lain kecuali dengan cara tarbiyah, mendidik mereka. Bagaimana Rasulullah SAW mengarahkan mereka untuk istiqamah sampai di dalam mereka bisa istiqamah di dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana mereka bisa mengemban beban dakwah dan bagaimana mereka bisa menjalankan amalan-amalan dan segala sesuatu. Ya. Tidak ada sebab lain kecuali sebabnya adalah tarbiyah yang benar, pendidikan yang benar terhadap mereka. Nah, maka di antara mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ada yang mengorbankan hartanya untuk mentarbiyah umat di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti Utsman bin Affan. Dan di antara mereka ada yang berhijrah meninggalkan negeri mereka hanya karena dakwah. Di antara mereka ada yang mentarbiyah dengan benar sehingga dia melewati muskilah, melewati hal-hal yang memberatkan bagi mereka. Seperti misalnya Abu Bakar Siddiq, dia dipukul sangat keras sampai dia tidak diketahui lagi, tidak terlihat lagi hidungnya. Ya, karena kuatnya. Tetapi beliau tetap sabit di atas hak. Demikian pula yang terjadi dengan Bilal. Ya, yang terjadi pada Ammar, yang terjadi pada Yasir, yang terjadi pada Sumayyah, yang terjadi pada Khabbab. Di antara mereka disiksa, tetapi mereka tetap kuat di dalam keimanannya. Dan di antara mereka ada yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini adalah 10 sebab yang
menyebabkan keberhasilan di dalam dakwah. Nah, maka setiap dakwah yang ditegakkan itu didasari di atas ilmu. Nah, setiap dakwah yang didasari di atas ilmu, maka dia akan kekal. Dakwah itu akan berhasil. Dakwah itu akan memberikan pengaruh. Dakwah itu akan terus menerus ada. Nah, sampai di sinilah apa yang bisa saya sampaikan di ikhtisar syadid dengan ringkasan yang sangat ringkas. Ya, pada pertemuan yang singkat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dengannya. Baik, subhanallah.